Hello everyone. I hope each and everyone at your place is safe and doing fine. I am Dr. Praveen Kumar Rathore and I have 15 years of experience in dermatology and I practice general dermatology. Today we will understand atopic dermatitis and its management. What is atopic dermatitis? Atopic dermatitis is also known as eczema. What are the causes of atopic dermatitis? Although the cause of atopic dermatitis is not completely understood, genetics appears to play a strong role, and people with a family history of atopic dermatitis are at increased risk of developing the conditions. In persons with atopic dermatitis, a skin barrier is less strong and more permeable than it should be. Despite popular belief in children, atopic dermatitis is rarely linked to food allergies. If you think your child might have a food allergy, you should consult an allergy specialist for evaluation. What are the symptoms of atopic dermatitis? In infants, the lesion may be red, scaly, and twisted area on the front of arm and leg, cheeks, or scalp. The diaper area is not usually affected. In children and adults, eczema commonly affects the back of the neck, elbow creases, and the back of knee. Scratching can also lead to the infection of the skin. Other findings in people with eczema can include dry, scaly skin, plugged hair follicle causing small bumps, usually on the face, upper arm, and thigh, increased skin creasing on the palm, sole, and extra fold of skin under the eye, darkening of the skin around the eye. How to diagnose atopic dermatitis? There is no specific test used to diagnose atopic dermatitis. The diagnosis is usually based upon your medical history, symptoms, and physical examination. And what is the treatment of atopic dermatitis? Atopic dermatitis is chronic conditions. It typically improves and then flares periodically. Who treat atopic dermatitis? Many people with atopic dermatitis can initially be treated with their primary care provider. However, you may need to see a dermatologist, a skin specialist in certain area of your body. The affected face, skin fold, or any other conditions could be causing symptoms. Identifying the triggers is the most important factor to treat atopic dermatitis. The and elimination of those triggering factors is key role in treating the atopic dermatitis. And prevent some triggering factors are the colds or dry environments, sweating, emotional stress or anxiety, rapid temperature changes, and exposure to certain chemicals or cleaning solutions, including soaps, detergent, perfume, cosmetics, wool, synthetic fiber, dust, and cigarette smokes. வணக்கம். என் பெயர் மருத்துவன் செந்தில்வேல். நாமக்கல் மாவட்டத்தில் திருமாட செங்குன்றூர் என்னும் திருச்செங்கோட்டில் கடந்த 30 ஆண்டு காலமாக மருத்துவ பணி செய்து வருகிறேன். இன்று இந்த பதிவு சர்க்கரை நோயும் அரிப்பும் அதற்கான விழிப்புணர்வு பதிவு. உலகத்தில் சர்க்கரை நோய் மிகவும் அதிகமாக காணப்படும் நாடுகள் இந்தியாவும் சைனாவும். டயபெட்டிக் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு என்ற சொல்ல அளவுக்கு சர்க்கரை நோய் அதிகமாக இருக்கிறது. சரி, எவ்வளவு அதிகமாக இருக்கிறது என்று மக்கள் தொகையில் கணக்கிட்டால் 10 முதல் 12 விழுக்காடு. அதாவது ஒரு ஊரில் 1000 நபர்கள் இருந்தால் 100 முதல் 120 நபர்கள் வரை சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த சர்க்கரை நோயானது எல்லா உறுப்புகளையும் பாதிக்கும். அதுபோல் தோலையும் பாதிக்கிறது. தோலில் அரிப்பு, புண், கொப்பளங்கள் போன்றவை ஏற்படுகிறது. சாதாரணமாக சுகம் எங்கடா என்று கேட்டால் சொரிகிற இடத்தில் என்று சொல்வார்கள். அரிப்பு ஏற்பட்டு விட்டால் அந்த இடத்தில் சொரியாமல் இருக்க முடியாது, மிக மிக கடினம். அதே நேரத்தில் அந்த அரிப்பு மிக ஆழமாக நாம் சொரிந்துவிட்டால் சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டு கொப்பளங்கள், புண், காய்ச்சல், பெரும் உபாதைக்கு சர்க்கரை வியாதி நோயாளிகள் தள்ளப்படுவார்கள். சரி, இந்த அரிப்பு சர்க்கரை நோய்க்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டா? இல்லை, சர்க்கரை இல்லாதவர்களுக்கும் உண்டு. 2010 ஆய்வு அறிக்கையின்படி சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு 11.3 விழுக்காடும், சர்க்கரை நோய் அல்லாதவர்களுக்கு அரிப்பு நோய் 2.9 விழுக்காடும் உள்ளது. எனவே
சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்களுக்கு கண்டிப்பாக அரிப்பு நோய் அதிகமாக காணப்படுகிறது. சரி, இந்த அரிப்பு நோய்க்கு என்ன காரணம் என்று பார்ப்போம். முதலில் இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக இருப்பது, இரண்டாவது தோலில் வறட்சி ஏற்படுவது, மூன்றாவது காளான் தொற்று நோய் தோலை தாக்குவது. இந்த 3 காரணங்கள் தான் மிகவும் முக்கியம். முதலாவது, இரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது உடம்பில் உள்ள சிறு நரம்புகள் வேதியியல் மாற்றம் அடைந்து வேதியியல் பொருளால் தூண்டப்படுகிறது. இதனால் அரிப்பு ஏற்படுகிறது. பல நாட்கள் அல்லது பல காலம் சர்க்கரையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இரத்த குழாய்கள் சுருங்கி அடைப்பு ஏற்படுவதனாலும் அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இரண்டாவதாக தோல் வறட்சி, இதனால் ஏற்படும் அரிப்பு. முதல்ல தோல் வறட்சினா என்ன என்று பார்ப்போம். தோல் வறட்சி என்பது தோலில் உள்ள ஈரப்பசை குறைவு. ஈரப்பசை என்றால் நம் உடம்பில் உள்ள லட்சக்கணக்கான எண்ணெய் சுரப்பிகள் சுரந்து நம்மளோட சருமத்தை மிருதுவாக வைத்துக் கொள்கிறது. அப்பொழுது எண்ணெய் பசை குறையும் பொழுது தோல் வறட்சி ஏற்படுவதற்கு காரணம் தான் தோலில் ஈரப்பசை குறையுது என்று கூறுகிறோம். இதற்கு என்ன காரணம்? முதலில் வயோதிகம். வயதாகிவிட்டால் எண்ணெய் பசை குறைகிறது. காரணம், எண்ணெய் சுரக்கும் சுரப்பிகள் அதன் சுரப்பை குறைத்துக் கொள்ளும். இரண்டாவது, தட்பவெப்பநிலை. குளிர்காலத்தில் வறண்ட சருமம் ஏற்படும், எண்ணெய் பசை குறையும். மூன்றாவது, நோய்கள். சர்க்கரை நோய் அல்லது தைராய்டு நோய் மிகவும் குறைவாக வேலை செய்தால் தோல் வறட்சி ஏற்பட்டு அரிப்பு ஏற்படும். சரி, இவ்வாறு தோல் அரிப்பு ஏற்பட்டால் நம் சருமத்தை, தோலை எவ்வாறு பாதுகாக்க வேண்டும்? முதலில் நீராடுதல். மிதமான வெதுவெதுப்பான நீரில் நீராட வேண்டும். அதிக சூடான நீரை பயன்படுத்தினால் தோலின் ஈரப்பசை குறைய வாய்ப்பு உண்டு. அதிக நேரம் நீராடினாலும் தோலின் ஈரப்பசை குறையும். அதிகமான சோப்பு அல்லது தூய தமிழில் வளலை என்று கூறுவார்கள், அதிகமான வளலை பயன்படுத்தினாலும் தோலின் சருமத்தில் உள்ள ஈரப்பசை குறையும். சரி, இப்பொழுது என்ன வளலை பயன்படுத்துவது? பெரும்பாலும் இயற்கையாக தயார் செய்த தாவர எண்ணெயில் தயார் செய்த வளலையை பயன்படுத்துவது உடலுக்கு நல்லது. அந்த தாவர எண்ணெயில் பயன்படுத்திய வளலை எங்கு கிடைக்கிறது என்று பார்த்தால் காந்தி ஆசிரம் கடைகளிலும் அதன் கிளைகளிலும் காதி பவன் கடைகளிலும் கிடைக்கிறது. இந்த நேரத்தில் இந்த காந்தி ஆசிரமத்தை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறேன். 1925ஆம் ஆண்டு மூதறிஞர் ராஜாஜி அவர்களால் காந்தி ஆசிரமம் திருச்செங்கோடு அருகே புதுப்பாளையம் என்ற கிராமத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அங்கு பல வகையான இயற்கை பொருட்கள் தயார் செய்கிறார்கள். அதில் இந்த இயற்கையாக தாவர நிலையில் தயாரிப்படும் வளலை, அதாவது சோப்பு கிடைக்கிறது. இது பல ஊர்களில் இதோட கிளைகள் இருக்கிறது. அதனால் மக்கள் இதை வாங்கி பயன்படலாம். சரி, எங்கள் ஊரில் தாவர எண்ணெய் சோப்பு கிடைக்கவில்லை, என்ன செய்வது? கிளிசரின் அதிகமான உள்ள சோப்பை பயன்படுத்தலாம், அதுவும் தோலுக்கு உகந்தது. சரி, இந்த வளலை சோப்பானது எப்படி இருக்க வேண்டும்? மிதமான நிறத்தில் இருக்க வேண்டும், மிதமான வாசனையுடன் இருக்க வேண்டும். அதிக வாசனை, அதிக நிறம் இருந்தால் அதிக ரசாயனம் சேர்த்துவார்கள், அது தோலுக்கு உகந்தது அல்ல. எனவே மிதமான நிறம், மிதமான வாசனையுள்ள சோப்பு அல்லது வளலையை பயன்படுத்தும். அடுத்தது உடைகள். என்ன மாதிரி உடைகள் அணிய வேண்டும் அரிப்பு நோய் உள்ளவர்கள்? பெரும்பாலும் பருத்தி ஆடைகளை உபயோகிக்கும், அது உடலுக்கு நல்ல காற்றோட்டத்தை கொடுக்கும். சரி, அந்த பருத்தி ஆடை எப்படி பராமரிக்க வேண்டும்? டிடர்ஜென்ட் அதிகம் உள்ள வளலை பயன்படுத்தினால் அதில் உள்ள ரசாயனம் ஆடைகள் படிந்து தோலை இரிட்டேட் செய்யும், தூண்டும், அதன் அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே துணியை சுத்தம் செய்யவும் அதற்கும் தாவர எண்ணெய் சோப்பு அதே காந்தி ஆசிரமமும் அதன் கிளைகளிலும் கிடைக்கிறது. அடுத்தது, வறட்சி உள்ளவர்கள் என்ன வகையான உணவு சாப்பிட்டால் தோலுக்கு நல்லது? தோலுக்கு வைட்டமின் ஏ அதிகம் உள்ள பப்பாளி, பூசணி, மாம்பழம்,
கேரட் போன்ற உணவுகள் தோலின் சருமத்தை நன்றாக பாதுகாக்கும். சரி, நீர் சத்துக்கும் அரிப்புக்கும் ஏதாவது தொடர்பு உண்டா என்று கேட்டால் உண்டு. கோடை காலத்தில் அதிக வேலை செய்து வியர்வையினால் நீர் சத்து குறையும், அப்பொழுதும் அரிப்பு ஏற்படலாம். சர்க்கரை நோய் அதிகமாக இருந்தது என்றால் நீர் வெளியேறிவிடும், அப்பொழுதும் உடல் நீர் சத்து குறைந்தவுடன் அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு. அடுத்தது புகைப்பிடித்தல். புகைப்பிடித்தலினால் அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டா? புகைப்பிடித்ததினால் தோலில் உள்ள சிறு நாளங்கள், இரத்த நாளங்கள் அடைப்பு ஏற்பட்டு அரிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. சரி, உடற்பயிற்சி ஏதாவது உதவி செய்யுமா தோலுக்கு? கண்டிப்பாக. உடற்பயிற்சி எல்லா உறுப்புகளுக்கும் இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தும், அதே போல் தோலுக்கும் மேம்படுத்தி நல்ல ஆரோக்கியமான சூழ்நிலையை தோலுக்கு கொடுக்கும். மூன்றாவது அரிப்புக்கான காரணம் காளான் தொற்று, ஃபங்கஸ் இன்ஃபெக்ஷன் என்று கூறுவார்கள். அது அதற்கு மருத்துவரிடம் சென்று தக்க சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளவும். இந்த பதிவு சர்க்கரை வியாதியும் அரிப்புக்கான பதிவு மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். நன்றி. பரவாயில்லைங்களா?